Om Shri Sai Ram. Today we have Mr. Vijay Raghavan and his wife Mrs. Usha here. They're going to tell us about their experiences with Bhagwan Shri Sathya Sai Baba. And as we are commemorating his 96th birth anniversary, we are interviewing many people who have fond memories and pleasant surprises about Bhagwan Baba, and we are here to listen to them one by one. Okay, so over to Mr. Vijay Raghavan, who is a chartered accountant by profession. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Sai Ram, Sai Ram. My humble salutations at the divine lotus feet of my Lord. Sai Ram Malini, thank you so much for giving me this opportunity to talk about my experiences with my dear Swami. So first I must thank my dear Swami for giving us a direction in life. See, we were newly married, we didn't know which direction to lead our life. So we found a right guru, a right father, a right mother, a right friend who guided us in all ways to lead a very proper life till now. So first I would like to start my association with my Swami. When I was about 7 years old, Swami had come to Mumbai. So there I was blessed by Swami and I got a darshan of Swami. But I didn't know who Swami was. After that, years passed away, years gone. So it was the year 1988. My eldest son was about 3 years old. We were staying in Aripuram, and there I got to meet a very ardent devotee of Lord, Sita auntie. So she coaxed me, why don't you send your son to Bal Vikas? I knew nothing about it. I said, fine, anything to do with morals and good values, I'll send my son. He started going to Bal Vikas. And after one day she said, Usha, why don't you have a bhajan at your place? I said, fine, no problem, and we agreed. And Sita auntie came, she decked up the altar, she got a photo from her house, and we conducted a small bhajan. So that time I never knew nothing about bhajan. So as soon as we started chanting Om, the first Om, second Om, the garland from that from the photo, it just fell down. For a minute I got scared. Oh my God, what's this? Then auntie said, don't worry, it's nothing, it's just Swami has shown his divinity. I mean, it's a very memorable moment of my life. And after that, again Swami moved away from my life, everything forgotten. Then came the year 1994, where Swami blessed my husband with a nice job in the Middle East, Bahrain, the small city of Bahrain. So by then I had 3 children, and my first son, we enrolled him for piano classes. There again, Swami has always got a way of doing things. The guru of my son, Sir Sri Banwari Lal, he happened to be a very ardent Swami devotee. And the first song he taught my son to play was Amba Mandahasa Vadane. That's it. That song touched our heart so much. Then we asked him, what's all this about? Then he explained to us what is his bhajan. Then he said, Vijay Saab, you have to come to the center once and just see what is it about. So okay, after about 2-3 months, we went to the bhajan center. That's it. We were just mesmerized. And luckily, my husband also was blessed to sing bhajan over there, the nice Ganesh bhajan. And thanks Swami, after that, we was never looking back at all. The next 15 years of my life was a golden period for me. We got into the center activities. There were 3 centers, and we got into all the center activities, right from the spiritual wing, bhajan wing, seva wing. Let me start with the bhajan wing. Bhajan wing, by Swami's grace, all of us got an opportunity to sing in the center. My eldest son Varun started playing harmonium. My younger son Surya started playing tabla. And my daughter also got a chance to sing, plus me and my husband. So we were totally involved in the bhajan activities. And seva. We got a wonderful chance to do all the seva activities, be it a home for the old age, hospital visit, Narayan seva,
to home for the challenged people, all of the seva activities, we took part with all our heart and soul. And plus the spiritual wing, the study circle, and the most important one was the Balvikas wing. My children were very, very, very fortunate. For the next 10 to 12 years of their life, they had a chance to go to Balvikas. And Balvikas, it's again the formative years of my children. So where they learn all the morals and ethics of life, the dharma of life. Plus Swami has given them everything. And also I was blessed to be a Balvikas guru. So when I talk about Balvikas, one thing I would like to point out to all the parents over here, please send your children to Balvikas. Because Balvikas is a very important wing of Sai Samiti and it is the foundation for any child. And Friday is to be the public holiday in Bahrain. So Friday early morning from 9 to evening 5:30 it was filled only with Swami's activities. Morning used to be the Balvikas and evening used to be the bhajans. And to my luck, all my friends, the friend circle were also a Swami devotee. So we used to meet after the bhajan, just sit around, chit chat, and we used to share our experiences with Swami. So that was another memorable part of my life. Another memory I really cherished is on Thursday. Swami always advocates family bhajan. So family bhajan used to be a very special place in my heart. I used to gather all my 3 children. About right dot 10:30 we used to start our bhajans. And then 1 hour used to be the family bhajan. It so happened once my husband was away on a tour. So on a Thursday, after we completed the family bhajan, I noticed a nectar coming from our family deity, Lord Lakshmi Narasimha. I was quite very happy about it. But at the same time, what happened is my husband had a small fall. He was away in Norway. He had a small fall where he fractured his hand. So, but what the message I got was, okay, this Lord is there to take care of you. There was something which he had to undergo and it was just a small fall and he just got over it. So that was another beautiful experience. And the next part comes the children going to college. So this 12 years or 13 years was only with Swami's activities. And next comes the time when a child has to leave his nest and go away for his studies. So obviously for the higher studies, my children had to come to India. And we were so well protected and coming to India was a different world totally for my children. And 2004, that was the first time when my son and me, both of us came down to India. My husband had to stay back in Bahrain because the other 2 were there. He was studying the 10th standard. Usha, this has been wonderful hearing from you today. So many lovely episodes and you've shared quite a bit about Bahrain and the culture as well as India and how the children have been able to cope with thanks to Swami's grace. Now, I'm sure your husband, Mr. Vijay Raghavan, will have equally exciting stories. So let's go over to him now and hear from him what he has to say about Bhagwan Shri Sathya Sai Baba. Thank you so much. Sai Ram, and thanks a lot for giving me this opportunity. Welcome dear. And I'm sure my husband will be able to throw more light on Swami, which we had in our lives. Sure. Thank you, Sai Ram. The ball is now in your court, Sai Ram. So let's hear from you. Your wife has said such wonderful stories. It's been such a pleasure listening to them, and I'm sure you have so much more to say. So please start. Yes, Sai Ram, Malini ji. Indeed grateful to you for in the Sandarbhatha Kurtadukku. I should thank first Bhagavan and then you. You rightly said the ball is in your court. And Swami always says, life is a game, play it. ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த பாலை தூக்கி என்னோடய கோர்ட்டில் போட்டிருக்கீங்க. சி என்னோட ஒய்ஃப் உஷா விஜயராகவன், ஷீ இஸ் தி பில்லர் ஆஃப் Swami's devotion in our family. It is a fact. Because நாங்கள்லாம் ஆஃபீஸ் போவோம், நாங்கள் we meet lot of different people. We come home with different moods. ஒரு நாளைக்கு வந்து சுவாமி என்ன சொன்னாரோ அதுபடி நடப்போம், இன்னொரு நாளைக்கு சுவாமி என்ன சொல்லியிருக்காரோ அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக பண்ணிவிட்டு வீட்டுக்கு வருவோம். அப்போ நம்ம மூட்ஸ் எல்லாம் சேஞ்ச் ஆகிருக்கும். ஆனால்
my wife Usha Vijayaraghavan and the 3 children, their names are Varun, Surya and Varsha. And Surya and Varsha are twins actually. So they will always be in one a calm mood, peaceful mood, always talking about good things, Balavikas, our school studies and so on. So she has been the pillar of Sai devotion in our family from 1994 till today, till this moment I am with you, Malini ji. I'm so excited to hear that you have twins. I didn't know about this. Oh yes, they are twins, and again that is all blessed by Bhagavan, Baba. Because before coming to Swami's fold, I am actually I am coming from a very traditional Iyengar family. ஸோ எங்கள் இடத்துலலாம் வந்து பூஜை அப்புறம் அந்த ஆராதனை எங்கள் அப்பாலாம் ரொம்ப ட்ரெடிஷ்னல் வைஷ்ணவேட். ஸோ அதனால் எங்கள் அத்தை பூஜை நடக்கும், அது மாதிரிலாம் இந்த மாதிரி ஒரு குரு அப்ரோச் பண்ணி போகிறது அப்படிலாம் கிடையாது. ஸோ வி ஆர் மோர் இன் டு தட் கைண்ட் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் பக்தி மூமெண்ட். That the bhakti movement that Swami has told us and taught us in this years. ஸோ அப்படிலாம் அதை மாதிரி தான் இருந்தது. ஸோ சப்சிக்வெண்ட்லி வந்து தென் as Ushaji said, we came into Swami's fold. 1994 எனக்கு பஹ்ரைனில் ஒரு திடீர்னு ஒரு ஜாப் கிடச்சிது, அங்கே போய் எடுத்துனேன். அங்கே போனவுடனே நார்மலி பஹ்ரைன் இந்த கண்ட்ரி எப்படின்னா வந்து அங்கே வந்து இட் இஸ் அட்வான்ஸ் இன் மெனி, யூ காட் ஆல் ஃபெசிலிட்டிஸ், கம்ஃபர்ட்ஸ். ஸோ அங்கே இருக்கிற ஃபேமிலிஸில் நார்மலி வந்து தே லுக் ஃபார் என்டர்டெயின்மெண்ட், கிளப்ஸ் அது மாதிரிலாம் போவாங்க. ஸோ எங்களுக்கு என்ன பண்ணுறது தெரியல. 3 children. நார்மலி கல்ஃபில் வந்து போகும்போது இந்த மென்னு தான் தனியாக போவோம். பட் ஐ டுக் ஆல் ஆஃப் தம் பிகாஸ் ஐ வாண்டட் டு ஸ்டே வித் த ஃபேமிலி. ஸோ அவாலே ஆக்சுவலி போனோம். அதுக்கப்புறம் வந்து suddenly as she said, Banwal ji who taught my first son Varun harmonium, he is in fact I would say it's a gift because ஒரு 4-5 வயசுலேருந்தே அவன் வந்து he started playing harmonium இங்கே இருக்கும்போது. அப்புறம் by the age of 7 he was able to play just like that. In fact he played harmonium because of him and because of Swami to some. My wife Usha told நாங்கள் வந்து சுவாமி ஃபோல்டில் வந்ததுக்கு மெயின் அட்ராக்ஷன் was bhajan because என் ஃபர்ஸ்ட் சன் நல்லா பாடுவான். அப்புறம் அதர் டூ ஆல்சோ தே பிளே சம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ். நானும் ஏதோ கொஞ்சம் சுமாராக அப்படி கொஞ்சம் பாட்டு கற்றுட்டு சுவாமியோட பஜன் சுந்தரம் புக்லேருந்து எடுத்து கற்றுட்டேன். ஸோ அது மாதிரி நாங்கள் வேர் அட்ராக்டட் டுவர்ட்ஸ் சுவாமிஸ் பஜன். தென் வி ஸ்டார்டட் அட்டெண்டிங் சுவாமிஸ் பஜன் எவ்ரி ஃப்ரைடே ஆல்மோஸ்ட் ஃப்ரம் பிகினிங் ஆஃப் 1995 எவ்ரி ஃப்ரைடே போய்ட்டு பண்ணுவோம். தென் எங்கள் சமிதியோட கன்வீனர்ஸ்லாம் சொன்னாங்க, இது மாதிரி நீங்கள் ஒரு தடவை புட்டபர்த்திக்கு போயிட்டு வாங்க, இந்த தடவை உங்களுக்கு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னோன்னே. ஸோ அந்த அளவுக்கு அப்போ நாங்கள் சுவாமியை ஃபோட்டோவில் தான் பார்த்துருக்கோம். அதனால் வந்து அது புட்டபர்த்தி எப்படி போகணும், வெக்கேஷனில் போகும்போது அவன் ஜூலை ஆகஸ்ட்டில் தான் போக முடியும். ஸோ அது எப்படி போகணும்னு சொல்லிட்டு விசாரிச்சுட்டு நாங்கள் வந்து நானும் என்னோடய ஒய்ஃப் உஷா விஜயராகவன், இப்போ குழந்தையெல்லாம் வர முடியல, அப்போது அவள்லாம் சென்னையிலேயே வெக்கேஷனில் இருந்தாள். ஸோ நாங்கள் 2 பேர் வந்து ஒரு சரி புட்டபர்த்தி போகலான்னு சொல்லிட்டு ஏதோ ஒரு பெங்களூர் ட்ரெயின் ஏதோ ஒன்று பிடிச்சிட்டு ஒரே ஒரு பேக்கு கையில், ஒரு சின்ன ஹேண்ட்பேக், நாட் ஈவன் ஹேண்ட்பேக், ஒரு 4-5 துணி எடுத்துகிட்டு நாங்கள் கிளம்பிட்டோம். ஸோ புட்டபர்த்தி போகும்போது கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர்டாக போகணும் இல்லையா, ஸ்டே பண்ணுறதுக்காக. அதெல்லாம் ஒன்றுமே பண்ணல, ஜஸ்ட் லைக் தட் சரி புட்டபர்த்தி போயிடலாம். அங்கே போனால் நாங்கள் வந்து அங்கே போகும்போது இதாகிடுது, சன்செட் ஆகிடுது, கிட்டத்தட்ட ஒரு 6-6:30 மணி ஆகிடும். உள்ளே போனால் ஒரே கும்பல். எங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணுறது, இவ்வளோ கும்பல் இருக்குது, ஏன் இவ்வளோ கும்பல் இருக்குது எங்களுக்கு ஒன்றுமே தெரியலன்னு சொல்லிட்டு இப்படி தான் நம்ம ரொம்ப இன்ஃபேக்ட் நான் ஒய்ஃப் கிட்ட சொல்லி இந்த உஷா கிட்ட, ஐயோ அது மாதிரி அன்ப்ரிப்பேர்டாக வந்துட்டோமே, நம்ம ஒரு படுத்துக்கிறதுக்கு இது பண்ணுறது, எங்கே போய் படுத்துப்போம், ஹோட்டல்லாம் ஒன்றும் தெரியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் நேராக வந்து அந்த இதுக்கு சேவாதல் கவுண்டர் இருக்குல்ல, அந்த ரூம் புக்கிங் கவுண்டருக்கு போனோம். அங்கே போய்ட்டு இப்போ எங்களுக்கு தங்கணும், நாங்கள் வந்து வெளிநாட்டிலேருந்து வந்திருக்கோம், அதுக்கு ஏதோ தங்கறதுக்கு இடம் இருக்குன்னு இங்கே சொன்னால் அதனால் கிடைக்க மாட்டேன். அதெல்லாம் எனக்கு கிடைக்காது, அதெல்லாம் ஃபுல்லாக ரொம்ப நாள் ஆச்சு, நீங்கள் அங்கே ஒரு ஷெட் இருக்குது, அங்கே போய் உட்காந்துக்கோங்க, அங்கே போய் தூங்கமாட்டான். எனக்கு ஒரே ஒரு மாதிரி ஆகிடுது, எனக்கு என்னடா அது ஷெட்டிலெலாம் நாங்கள் எங்கே படுத்துருந்தது கிடையாது. ஸோ என்ன பண்ணுறது இல்லை அங்கே நல்லா வசதியாக இருக்கும், பாத்ரூம் எல்லாமே இருக்கும், நீங்கள் போய் எங்கே போய் படுத்து. அங்கே போய் பார்த்தோன்னா ஒரு 200-300 பேர் ஒரு பெரிய ஷெட்டில் பின்னாடி, இப்போ நார்த்து பிளாக் இருக்குல்ல, அதுக்கு பின்னாடி ஒரு ஷெட் இருந்தது. அங்கே உள்ளே போனால் ஒரே எல்லாம் கொசு வேலையெல்லாம் போட்டு படுத்துருக்கா. எங்களுக்கு என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல. சரி வேறு வயலில் அப்போயே நைட்டு 9 மணி ஆகிடுது, ஒரே பசி வேறு, ஏன்னா அங்கே ஒன்றும் சாப்பிட்டு தான் வரல. ஸோ அப்படியே முழிச்சு பார்த்துருந்தோம். அங்கே அப்போ வந்து என்ன ஆச்சுன்னா வந்து ஒரு சவுத் ஆஃப்ரிக்கன் டிவோட்டி வந்து கேட்டாங்க என்கிட்ட, வாட் சாய்ராம், வாட் யூ ஆர் லுக்கிங் ஃபார் சம்திங். எஸ் சாய்ராம், வி ஹவ் நாட் ஈட்டன் எனிதிங் அண்டு எங்கே படுத்துக்கிறது ஒன்றுமே தெரியல, இது எங்கே படுத்துக்க முடியும்னா, அதெல்லாம் ஒன்று கவலைப்படாதீங்க, ஐ வில் கிவ் யூன்னு சொல்லிட்டு ஷீ கேவ் மீ சம் இது வெஜிடபிள் புலாவ் மாதிரி ஒன்று கொடுத்துட்டு, அதுக்கப்புறம் ஷீ கேவ் போத் ஆஃப் அஸ் ஒரு படுத்துக்கிறதுக்கு மெத்தை, அதுக்கப்புறம் வந்து தலைகாணிலாம் கொடுத்தா.
ஆனால் ஒரே வந்து மஸ்கிட்டோ கேட்கவே வேண்டாம், ரொம்பவே இதாகிடுது. நான் கொஞ்சம் எனக்கு இதெல்லாம் ஃபஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லையா, ஐ வாஸ் பிட் அப்செட். பட் உஷா வாஸ் குவைட் பேலன்ஸ்டாக இருந்தாங்க. இல்லை சரியாக போய்ட்டு நைட் நாங்கள் தூங்கணுமேங்க சொல்லிட்டு பண்ணோம். ஸோ ஐ வாஸ் லிட்டில் பிட் அப்செட் அபவுட் இட். பட் அதில் வந்து அப்படியே இந்த டயர்ட்னஸில் அப்படியே தூக்கிட்டேன். இன்ஃபேக்ட் வெரி தேங்க்ஃபுல் டு தட் சிஸ்டர் ஃப்ரம் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா. பட் ஃபார் ஹர் ஐ வுட் ஹவ் ஈவன் லெஃப்ட் தட் பிளேஸ் அண்ட் கம் பேக் டு சென்னை, பிகாஸ் அது அந்த கண்டிஷன் வந்து வி ஆர் நாட் யூஸ்ட் டு இட். அதுக்கப்புறம் வந்து நான் படுத்துட்டேன். அப்போ என்னன்னு தெரியல, அப்போ வந்து ஷீடி பாபா மாதிரி ஒருத்தர் இதெல்லாம் வச்சுட்டு கஃப்னிலாம் போட்டு என் டீம் வந்து ஏதோ பிளெஸ் பண்ண மாதிரி இருந்தது. ஸோ நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கப்புறம் வந்து வெளியில் வந்தோடனே நான் கேட்டேன், ஏன் இவ்வளோ கும்பல் இன்னைக்கு, இப்படி தான் இருக்குமா எப்போவுமே இது புட்டபர்த்திலாம்? இல்லை இன்னைக்கு குரு பூர்ணிமா டே அப்படின்னா. ஸோ எனக்கு என்னன்னே தெரியல, ஒரு மாதிரியா இப்போ சொல்லும்போது கூட என்னோடய ஹேர்லாம் எனக்கு மேலே வருது. ஸோ நீங்கள் வந்து ரொம்ப ஃபார்ச்சுனேட் சாய்ராம், உங்களோட ஃபஸ்ட்டு தர்ஷன் வந்து நீங்கள் வந்து குரு பூர்ணிமா டேக்கு அன்றைக்கி வந்தீங்கன்னா இது சுவாமியோட கால். இது நீங்கள் நேற்றுக்கு பட்ட கஷ்டம்லாம் வந்து அதோட இதுதான் ஃப்ரூட்ஸ் தான். உங்களுக்கு வந்து சுவாமி குரு பூர்ணிமா டேயில் தர்ஷன் கொடுத்துருக்காருன்னா நீங்கள் ரொம்ப ஃபார்ச்சுனேட். போய் நல்ல ஜாலியாக போயிட்டு சுவாமி நல்லா ஜாலியாக பார்த்து தர்ஷன் பண்ணிட்டு வாங்க, பின்னாடி ரோலை கிடச்சா கூட தோல் கைதே பார்த்துட்டு தர்ஷன் கிடச்சிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொன்னால். ஸோ that was a very important experience, because after that it is not, even though we possibly, even if we wanted to get back little bit, you know, in Swami's devotion, Swami never left us. அவர் எங்களை அப்படியே வந்து பிடிச்சி வச்சுட்டார் அவரோடைய. ஏன் நம்மளாம் வந்து மைண்டு வந்து ஒரு மன்கி தானே, இங்கேருந்து அங்கே போவோம், பிகாஸ் அடுத்த விசிட் இதை மாதிரி இருக்குமா அப்படிலாம் மைண்டில் ஒரே வரும். பட் ஆனால் சுவாமியில் அதுக்கப்புறம் வந்து நாங்கள் எப்பப்போலாம் இந்தியாவுக்கு வரும்போதெல்லாம் நவ் ஃபஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தெரிஞ்சுட்டுல கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர்டாக இருந்தோம். ஆஸ் என்ஆர்ஐ எங்களுக்கு அந்த நார்த் பிளாக்ல அட்மிஷன்லாம் கிடைக்காது, பாஸ்போர்ட் கொண்டு வரணும், அது மாதிரிலாம் எங்களுக்கு கொஞ்சம் லீடு கிடச்சிது. அதுக்கப்புறம் ஆஃப்டர் தட் வி ஸ்டார்டட் ஆல்மோஸ்ட் கமிங் எவ்ரி அதர் இயர் whenever we get an opportunity from 1995 till I would say 2010-11 until I was in Middle East. Almost every year we used to come either alone or with children, all of us with friends. எல்லாரும் வந்து நிறைய தடவை சுவாமியை தர்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். கார்த்தால 2 மணிக்கே போய் டோக்கன் வாங்கிட்டு உட்காந்துட்டு ஃபஸ்ட் ரோ கிடைக்குமான்னு சொல்லிட்டு உட்காந்துட்டுருப்போம். செகண்ட் ரோ கிடைக்க சுவாமியை, அதாவது ஒரு 5 அடி டிஸ்டன்ஸில் நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் சுவாமியை. ஸோ வென் சுவாமி வாஸ் 95, அவரோட வயசு என்ன இருக்கும், வாஸ் ஜஸ்ட் அரௌண்ட் 70 years or something. ஸோ யங் சுவாமியை நாங்கள் பார்த்துருக்கோம். எல்லாமே சுவாமியோட டிவைன் வில் தான் இது நடந்திருக்கு. இது மாதிரி சுவாமியோட ஃபோல்டில் வந்த அப்புறம் நிறைய கோல்டன் மூமெண்ட்ஸு, மெனி மெமரிஸ், சின்ன சின்ன மிராக்கிள்ஸ், ஆம்னி ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் சுவாமி, இந்த மாதிரி நிறைய இது நம்மளுக்கு நாங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஒன் ஆஃப் சச் திங்ஸ் இஸ், நான் வந்து இந்த சுவாமியோட 78th பர்த்டேக்கு வந்து ஏதோ ஒரு பர்த்டேக்கு வந்து அட்டன் பண்ணணும், சுவாமியோட பர்த்டே வந்து பர்சனலாக வரணும் அப்படின்னு மைண்ட் எப்போவுமே இருந்தது. அப்போ பாருங்க இருந்தேன்னா, ஸோ 78th பர்த்டேல போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ டிசைடட். நான் வந்து அப்போது வந்து ஐ ஹேட் டு கம் அலோன், பிகாஸ் ஃபேமிலியில் நான் வர முடியல அப்போது, அண்ட் நவம்பர் மந்த் வேறு. ஸோ ஐ டுக் த திங் அண்ட் கேம் டு த ஐ வாஸ் ஹேவிங் சம் மைனர் ஹெல்த் இஷ்யூஸு. பட் அதை மைண்ட் பண்ணாமல் சரி சுவாமி எப்படியா பார்த்தான்னு சொல்லிட்டு வந்தேன். ஸோ எனக்கு தெரியும் இவ்வளோ நிறையா க்ரௌடு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு, பட்டு வந்து பார்க்கும்போது மேபி ஐ ரைட் லேட் டு த பிரசாந்தி நிலையம் ஆன் தட் டே. ஆல்ரெடி எல்லாத்தையுமே கேட்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு கம்ப்ளீட்டாக போலீஸு சேவா அதெல்லாம் அந்த டத்தையை வச்சு தேவர் ஆல்மோஸ்ட் ப்ரிவென்டிங் அஸ் ஃப்ரம் என்ட்ரிங் பியாண்ட் இவர். ஸோ அந்த ஹெவி ரஷ்ஷில் வந்து யாருமே உள்ளே விடலை அப்போது. ஸோ நான் வந்து சுவாமி மனசுக்குள்ளே வேண்டினேன், சுவாமினை எனக்கு வந்து எப்படியாவது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுங்க உங்களோட தர்ஷன் கிடைக்கிறதுக்கு என்னைக்கு சொல்லிட்டு சாய்ராம் ஐ வாஸ் ப்ரேயிங். அப்போ அவங்க ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் வந்து அந்த க்ரௌடெல்லாம் ரெகுலேட் பண்ணியிருந்தார் இல்லையா, அவர் வந்து என்னன்னு தெரியல, என்னை பார்த்தாரா யாரை பார்த்தாருன்னு தெரியல, என் கை காமிச்சு வா வா அப்படின்னாரு. உடனே நான் வந்து மீ சாய்ராம் அது மாதிரி நானே கேட்டுனேன். அப்போ பக்கத்தில் சொன்னேன், உங்களை தான் கூப்பிட்றா நீங்கள் போங்கண்ணா. சரி, அந்த க்ரௌடில் மேபி என்னை தவிர மேபி 1-2 பேர் தான் அலோவ் பண்ணியிருப்பான்னு நினைக்கிறேன், அது என் நினைவில்லை சரியா. ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்து அந்த வாக் பண்ணி அந்த மெயின் என்ட்ரன்ஸ் வழியாக வந்து சுவாமி, அப்போ தான் அப்துல் கலாம் சார் வந்து அங்கே இதுக்கு வந்திருக்காரு, கான்வெகேஷன் 22 நவம்பர். அப்போ அப்துல் கலாம் சார் வந்து அந்த கான்வெகேஷன் வந்திருக்காரு. ஸோ நான் வந்து த ஹோல் பிளேஸ் பை த சைட் ஆஃப் சுவாமி அந்த பில்லர்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதில் உட்காந்துட்டு
எங்கே வேணால் உட்காந்துக்கிற மாதிரி எனக்கு கிடைச்சிது. பல several hours people வெயிட் பண்ணி கூட அந்த இடம் கிடைச்சிக்காது. அன்றைக்கி சுவாமி வந்து எனக்கு வந்து அந்த மாதிரி கொடுத்தது வந்து இது ரொம்பவே ஒரு மெமரபிள். தர்ஷன் ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு 23rd ஆல்சோ சுவாமியோட தர்ஷனம் கட்டு ரொம்ப ஒரு satisfactory visit to Puttaparthi was Swami's 78th birthday. Moments சுவாமியோட தர்ஷன் சுவாமியோட டிவினிட்டியெல்லாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சுவாமி கொடுத்துருக்கார். இட்ஸ் ஆல் ஹேப்பன் பிகாஸ் டிவைன் பிளெஸிங்ஸ். இன்ஃபேக்ட் மை செல்ஃப் உஷா அண்ட் மை செகண்ட் சன் சூர்யா we were fortunate to attend Swami's 80th birthday. சுவாமி இந்த கோல்டன் சேரியட்டில் வந்தது. அன்றைக்கி பயங்கரமான மழைலாம் இருந்தது. பட் சுவாமி வரும்போது மழையெல்லாம் நின்று போயிடுது. சம் லேக்ஸ் அண்ட் லேக்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் வேர் அசம்பிள் அண்ட் வி ஹேட் அ கிரேட் தர்ஷன் ஆஃப் சுவாமி ஃபார் 80th birthday. இதுக்கெல்லாம் கொடுத்து வச்சுக்கணும். சுவாமி இப்போ நம்ம கூட இல்லை. பட் நம்ம வந்து சுவாமியோட இந்த மாதிரி கிரேட் மூமெண்ட்ஸ் we are able to be with him even though from a distance. But nothing like having Swami's physical darshan இல்லையா after all. ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தது. அண்ட் சுவாமி அகெயின் நிறைய the recent as late as 2017 சுவாமி showed his omnipresence to us. அதாவது என்னோட ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு வந்து வருண் வந்து he got married in Chicago in a Ram temple because அவனால் வர முடியல. And his fiancée, now his wife, Dr. Nitya, she also studying there only. So அதனால் வந்து we decided to conduct the wedding in Chicago. Again Swami's grace only. ஸோ அங்கே போயிருந்தோம். அவள் பேரண்ட்ஸ் நாங்கள் லிமிட்டெட் கோட் போயிட்டு ராமர் டெம்பிள் போயிருந்தோம். எல்லாம் முடிஞ்சது. ஜஸ்ட்டு இதெல்லாம் அந்த மங்கள் சூத்திரம்லாம் எடுத்துகிட்டு ஸோ பெருமாள்கிட்டலாம் காமிச்சிட்டு தே டைட் இட். அப்புறம் நாங்கள் வந்து கப்பல் எல்லாம் வந்து ஒரு பிரதட்சணமாக அந்த கோயில் பெரிய கோயில் அது பிரதட்சணமாக போகும்போது பார்த்தா அங்கே வந்து கிருஷ்ணர் ஃபோட்டோ ராமர் பக்கத்தில் ஒரு சின்ன சுவாமி ஃபோட்டோ இந்த மாதிரி ஒரு சுவாமி ஃபோட்டோ தான் அங்கே இருந்தது. அப்படியே எங்களுக்கு என்ன சொல்லி ஈவன் நோ எனக்கு அது சொல்லும்போது ஒரு எமோஷனல் ஃபீலிங் இஸ் கரெக்ட். ஸோ எப்படி சுவாமி இங்கே வந்து இருக்கார்? எங்கேயோ சிகாகோ ஒரு டெம்பிளில் சுவாமி வந்து ஒரு சின்ன ஃபோட்டோ போகும்போது we were so thrilled because wherever Swami is there அது ஃபீலிங் இட் டிஃப்ரெண்ட். சரின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஹாப்பி. ஸோ தட் மீன்ஸ் சுவாமி ஹஸ் பிளெஸ்ட் தீஸ் 2 children because they couldn't get married in India. நம்மளாம் இந்தியாவில் கல்யாணம் பண்ணி பழக்கமாகிடுச்சு. பட் சுவாமிஸ் பிளெஸிங் இஸ் மோர் தென் thousands of people coming and blessing them இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வந்தோடனே வந்தார். அப்புறம் அங்கே ஒரு சின்ன யங் priest was there, must be in the age group of 30. அவர்கிட்ட அவரும் நான் சொல்லிவிட்டு தென் வந்து அவரும் அந்த மங்களசூத்திரத்தை அந்த அம்பாளோட இது கொடுத்துட்டு தென் பிளெஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் நான் வந்து சாய்ராம் தேங்க்யூ அப்படின்னேன். அப்படியா நீங்கள் என்ன சாய்ராம் சொல்கிறேன்? இல்லை ஆமாம் நாங்களாம் சுவாமி டிவோட்டிஸ் அப்படின்னோம். அப்படியா ஐ எம் ஆல்சோ ஏ சுவாமி ஸ்டூடெண்ட். ஸோ அந்த இந்த வெட்டிங்கை கண்டக்ட் பண்ணவர் இஸ் ஃப்ரம் த சத்ய சாய் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஹையர் லேர்னிங் எக்ஸ்-ஸ்டூடெண்ட் and he has taken this temporary assignment to possibly advance himself in the spiritual. Where is Puttaparthi and where is Chicago, and why we had choice of so many other temples, why we should choose this temple, and why this young man Sai youth has to perform this wedding still is a thing which we do not know. Only Swami knows about all these things. So we were இட் இஸ் என்ன சொல்கிறது, இட் இஸ் ஒரு ஜாக் பாட்னே சொல்லலாம். ஃபஸ்ட்டு சுவாமியோட ஃபோட்டோ, அதுக்கப்புறம் சுவாமியோட ஸ்டூடெண்ட் வந்து இந்த கல்யாணத்தை நடத்தி வச்சது. ஈவன் டுடே வித் சுவாமிஸ் பிளெஸிங்ஸ் தே ஆர் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஹாப்பி, வெல் செட்டில். நிறைய ஹர்டில்ஸ்லாம் இருந்தது கேரியர் அண்ட் ஸ்டடீஸில், எல்லாத்தையும் ஓவர் கம் பண்ணியாச்சு. நோ இப்போ எங்களுக்கு வந்து ஒரு அழகான ஒரு பேர பையன் அவன் இது பண்ணியிருக்கேன். சுவாமி பிளெஸ் பண்ணி அவளுக்கு கொடுத்துருக்கா. எல்லாம் சுவாமி தான். அவர் நினச்சானா அவங்க குடும்பத்தை வந்து எந்த லெவலுக்கு வேணா எடுத்துக்க முடியும். அட் த சேம் டைம் he gave us lot of direction. இவ்வளோ சுவாமி பண்ணப்புறம் நம்ம வந்து அவர் சொன்னதில் ஏதாவது ஒரு 1/1 lakh அவர் சொன்னதில் பண்ணால் கூட he will love it. So these are all very great moments we had with Swami. And lastly I want to say one thing. நான் வந்து பஹ்ரைன்லாம் முடிச்சுட்டு கல்ஃப்லாம் முடிச்சு I want to settle back in India. ஸோ அப்போ வந்து 2010 வந்தவுடனே சமிதியில் ஜாயின் பண்ணோடனே அவள் சொன்னால் யாராவது அக்டோபர் தமிழ்நாடு இதுக்கு நீங்கள் போகிறலாம் சொல்லுவோம். ஸோ அக்டோபர் 2010 ஃபஸ்ட்டு டைம் ஐம் கோயிங் டு புட்டபர்த்தி ஃபார் சேவா. என்னை வந்து பீங் என்ஆர்ஐ எனக்கு அந்த என்ஆர்ஐ பிளாக்ல அந்த இதெல்லாம் கொடுத்தா. நீங்கள் எந்த சமிதியை சேர்ந்தவா?
நாங்கள் மந்தவெளி சமிதி மந்தவெளி சமிதியில் அனுப்பிச்சா. ஸோ என்ஆர்ஐ பிளாக்ல அந்த பாஸ்போர்ட்லாம் செக் பண்ணுறதுக்குலாம் இது பண்ணால். ஸோ எனக்கு அது கொஞ்சம் ஃபெமிலியராக இருந்தாலும் எனக்கு அது கொடுத்தா. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து முடிஞ்சோடனே அப்போ சுவாமி வாஸ் வித் அஸ் இன் ஃபிசிக்கல் ஃபார்ம். ஸோ சுவாமியை பார்க்க முடிஞ்சது க்ளோஸில். அஃப்கோர்ஸ் பாத நமஸ்காரெலாம் இப்போ கிடைக்கல, பிகாஸ் ரஷ் வாஸ் ஸோ மச். பட் சுவாமி கேவ் ஒன் கேலண்டர் எல்லாருக்கும். அந்த கேலண்டர் ரொம்ப நாள் வச்சுருந்துருக்குங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து தட் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் சேவா ஐ குட் டூ இன் பிரசாந்தி நிலையம். அதுக்கப்புறம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் போதெல்லாம், அதுக்கப்புறம் எகைன் ஐ ஜாயின் த ஜாப். அதனால் ரொம்ப போக முடியல. தென் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் போதெல்லாம் வந்து இது. பட் என்ன இதுன்னா, அதுக்கப்புறம் வந்து ஏப்ரல் 2011 சுவாமி ரிட்டர்ன் பேக் டு வைகுண்டா இல்லையா, அபோர்டு திரும்பி போயாச்சு. நம்மளெல்லாம் மாத்திரம் அளவுக்கு மாற்றிட்டு அவர் அபோர்டு திரும்பி போயிட்டார். ஸோ அவரோட அந்த அக்டோபர் 2010 என்னை சேவா கூப்பிட்டதே சுவாமி தான். அதுக்கப்புறம் வந்து நிறையா இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டீஸில் எவ்வளோ அளவுக்கு இன்வால்வ் பண்ண முடியுமோ ஐ குட் கெட் இன்வால்வ். ஸோ இட்ஸ் ஆல் டிவைன் கிரேஸ் ஆஃப் சுவாமி. 2010 and today we are in 2020. Swami is still with us and we are indeed, there is no words to express our love for Swami. We have to simply love it and treat him as our friend. Sometimes தப்பு பண்ணியிருந்தா கூட அவர் மாதிரியே போயிட்டு ஏர்லி மார்னிங் உங்கள் மைண்ட் கிளியராக இருக்க போய் கன்ஃபெஷன் பண்ணிக்கணும். சுவாமி ஏதோ தப்பு நடந்துட்டு ஜஸ்ட் ஃபர்கிவ் அஸ் அப்படின்னா சுவாமி உடனே ஃபர்கிவ் பண்ணுவார். என்ன நிறைய பண்ணியிருக்கார் அது நிச்சயம். கண்டிப்பா அவர் எங்க போயிருக்கார், அவர் நம்மளோடயே தான் இருக்கார். ஆமாம். அதனால் if Swami is able to bring some meaning in my life, நீங்கள்லாம் there are so many other great devotees are there, சேவாதர்ஸ். நான்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது. எனக்கே இவ்வளோ பண்ணியிருக்காங்கன்னா மற்றவர்களுக்கு நிறைய பண்ணுறார், பண்ணிகிட்டே இருப்பார், ஒன்றும் பண்ணிட்டு இருக்க போகிறார். தேங்க்யூ சாய்ராம் ஸோ மச். இட் இஸ் a really great thing to share some of these small experiences. சாய்ராம். மிஸ்டர் விஜயராகவன் ரொம்ப நல்லா சமப் பண்ணியிருக்கேன். தம்பதிகளாக வந்து இவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் ஷேர் பண்ணணும். இது மாதிரி நிறைய பேருக்கு நீங்கள் சொன்னபடி நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் இருக்கும் கண்டிப்பாக. ஆனால் அதெல்லாத்தையும் மனசுலேருந்து எடுத்து நம்ம வெளியில் வந்து அந்த 96th பர்த்டேயில் சொல்லும்போது தான் அந்த உற்சாகம்னு வருது பாருங்க. அவர் நம்மளை விட்டு எங்கேயுமே போகல, நம்ம கூடயே இருந்துட்டே இருப்பார் அப்படிங்கிறது உறுதியாகிறது. அண்ட் இவ்வளோ அழகாக சொல்லியிருக்கேன் பாருங்க. நீங்கள் வந்து பஹ்ரைனில் இருந்தவா, அதுக்கப்புறம் கல்யாணம் நடந்திருக்கு, அப்புறம் இப்போ நீங்கள் சென்னையில் இருக்கே. எங்கே இருந்தாலும் என்ன ரிவால்விங் வந்து சாய்ராம். ஸோ அவர் வந்து தான் எல்லாத்தையும் நம்மளுக்கு தாங்கி ஹெல்ப் பண்ணுறாருங்கிறது உறுதியாக இருக்குது. இதில் எந்த சந்தேகமும் கிடையாது. 2000% you are right. Swami is always with us. சாய்ராம். And with everyone of us. அதுவும் இந்த கொரோனா பீரியட்ல இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேட்டது பார்த்தீங்களா, இந்த ஆம்புலன்ஸோட சத்தம் போயிட்டு இருக்கிறது. ஸோ எங்கே என்ன நடந்தாலும் சரி, நம்மளோட கூட எந்த பீரியடாக இருந்தாலும் சரி, சுவாமி ஒருத்தர் நிரந்தரமாக நம்மளோட இருக்கார் அப்படிங்கிறது உறுதியாக நம்மளுக்கு தெரியுது. இட்ஸ் ஸோ நைஸ் ஆஃப் யூ டு ஹவ் கம் இன் டுடே டு ஹாப் இன் டு லெட் அஸ் நோ அபவுட் யுவர் எக்ஸ்பீரியன்சஸ். அண்ட் டியர் சாய் brothers and sisters, as you heard just now, Mr. and Mrs. Vijayaraghavan, there may be many more people, Sai devotees across the globe. We would love to hear from you. If you'd like to come in for a session and speak about Bhagwan Sri Sathya Sai Baba, well, the number is 996-2826-981. I repeat, 996-2826-981. And should you feel inclined to come down and express your heart's content about what Bhagwan has done for you in your lifetime, you're most welcome. We look forward to hear from you. Thank you, dears. Sai Ram. Sai Ram.